Good morning, students. We welcome in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. Heartily welcome for BBA SEM 1 students. Elements of Business Mathematics. Subject code is 19 BBA 103. So keep in mind, students, this subject code is Elements of Business Mathematics. In the previous lecture, we discussed our basic concept of mathematics. I think all of you know and perfectly remember the concept of mathematics: law of addition, law of multiplication, Bodmas rule and the factor, and the rules of denominator or numerator. Now today we start our first unit, binomial theorem. In this subject there are 4 units, so we are study one by one unit. Total weightage in the Saurashtra University examination paper is 70 marks and 30 marks for internal. In the 70 marks, there are the weightage of 2 units for 20 marks, and the weightage of another 2 units is 15 marks. This unit has a 15 mark binomial theorem. This unit you were study about statistics in the standard 11th and 12th basic concept. When we students not adopted the statistics, it is a new topic for you, and some students are knowledge about the binomial theorem because some students were taken subject of statistics in standard 11 and 12. Okay, so the first concept of the binomial theorem. First, we are clear about the meaning of binomial expression. When the expressions are represented as the sum or difference of the two terms are called binomial theorem. It means only for the two different sign we are using sum or difference. Sum means addition sign and difference means negative sign. When the expressions are represented, એટલે કે કોઈ પણ ઇક્વેશનને તમે પ્લસ અથવા માઇનસની સાઇનથી જ્યારે જોડો છો ત્યારે તે ઇક્વેશનને આપણે બાયનોમિયલ એક્સપ્રેશન એવું નામ આપી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર બાયનોમિયલ એક્સપ્રેશન. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે એક્ઝામ્પલ જોશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર બાયનોમિયલ એક્સપ્રેશન્સ એક્સ પ્લસ વાય. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે 2a - 3b. ઇટ મીન્સ તમે કોઈ પણ આગળ કોએફિશિયન્ટ 2a means 2 is a coefficient of a, 3b means 3 is the coefficient of b. તમે કોઈ પણ કોએફિશિયન્ટ પણ એની અંદર યુઝ કરી શકો છો. તો બે વેલ્યુને તમે જ્યારે પ્લસ અથવા તો માઇનસથી રિપ્રેઝન્ટ કરો, પ્લસ અને માઇનસથી જ્યારે તમે એને એક્સપ્લેન કરો ત્યારે આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર બાયનોમિયલ થિયરમ. એટલે કે બાયનોમિયલ થિયરમ છે એ આપણે એક્સપ્રેસ કરીએ છીએ કોઈ પણ ઇક્વેશન થ્રુ. ધેન આફ્ટર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ અ બાયનોમિયલ એક્સપાન્શન. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એને આપણે ઓળખવા માટે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓળખવા બહુ જરૂરી છે, કારણ કે વિધાઉટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે એ વસ્તુને પરફેક્ટ સમજી શકીએ નહીં.
So here the some characteristics given the binomial expansion. There are 9 characteristics. Okay, so one by one we are clear about the concept of characteristics. Okay, the first one is when expansion the total terms are n plus 1. For example, a plus b whole raised to 5. અહીંયા ક્વેશ્ચનની અંદર તમને a પ્લસ બી રેસ ટુ 5 આપેલા છે, હોલ રેસ ટુ 5 આપેલા છે. તો જ્યારે પણ તમે આનું એક્સપાન્શન કરશો, એક્સપાન્શન મીન્સ આને ઓપન કરીને આપણે આનું ફૂલ આન્સર મેળવશું. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર બાયનોમિયલ એક્સપાન્શન. તો એ એક્સપાન્શન જ્યારે આપણે કરશું ત્યારે ટોટલ ટર્મ્સ એટલે કે નંબર ઓફ ટોટલ ટર્મ્સ આન્સરની કેટલી આવશે, તો કે અહીંયા બતાવ્યું છે એના ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં કે n+1 આવવું જોઈએ. ઇટ મીન્સ n મીન્સ 5. અહીંયા આપણા માટે n એટલે જે પાવર છે, હોલ રેસ ટુ પાવર, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર n. તો અહીંયા પાવર આપ્યો છે 5. તો જો હું આ ઇક્વેશનને સોલ્વ કરીશ અને એક્સપાન્ડ કરીશ તો આનો આન્સર મને 6 ટર્મ્સમાં મળશે. કારણ કે લખેલું જ છે ક્લિયર કે એક્સપાન્શન ધ ટોટલ ટર્મ્સ આર n+1, એટલે કે જેટલી પણ ટર્મ્સ હોય એમાં +1 એડ થઈ જશે. એટલે કે રેસ ટુ પાવર 5 હોય તો એક્સપાન્શન કરતાં આપણને 6 ટર્મ્સનો આન્સર મળશે. તો સિમિલરલી હું બીજો ક્વેશ્ચન પૂછું કે સપોઝ રેસ ટુ 4 હોય તો એક્સપાન્શન કરો તો આન્સરમાં કેટલી ટર્મ્સ આવશે? યસ, 5. સપોઝ રેસ ટુ 6 હોય તો તમે એક્સપાન્શન કરો તો આન્સર કેટલી ટર્મ્સ આવશે? 6 + 1 મીન્સ 7 ટર્મ્સ. જેટલા પાવર હોય એના કરતાં મોર 1 ટર્મ એનો આન્સર આવવો જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. નાવ ધ સેકન્ડ, ધ કોએફિશિયન્ટ્સ ઓફ ધ ટર્મ્સ આર NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5... NCN. કોએફિશિયન્ટ્સ જે ટર્મ્સ હશે એની આગળ જે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હોય, ગુજરાતીમાં એને કહેવાય સહગુણક. તો જે કોએફિશિયન્ટ હશે, બરાબર, એ કોએફિશિયન્ટ કેટલો જોવા મળશે? તો કે કોએફિશિયન્ટ જોવા મળશે NC0, ધેન NC1, ધેન NC2, ધેન NC3. તો વન થિંગ ઇઝ વોચ ઇન ધીસ સ્ટેપ કે 0, 1, 2, 3, 4, 5 એમ એક એક વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એક એક વેલ્યુ વધતી જાય છે. આગળ n ફિક્સ રહે છે. n મીન્સ પાવર, જે બ્રેકેટ ઉપર પાવર છે એ આપણા માટે n કહેવાશે. c મીન્સ કોમ્બિનેશન. જે લોકોને 11th-12thમાં સ્ટેટ હતું, આઈ થિંક એને ખ્યાલ જ છે કે એક ચેપ્ટર આવતું હતું પરમ્યુટેશન એન્ડ કોમ્બિનેશન. તો સીનો મતલબ થાય કોમ્બિનેશન. હું હમણાં આગળ તમને શીખડાવીશ કે એનું સોલ્યુશન્સ કેવી રીતે તમારે કરવાનું છે. કદાચ સ્ટેટમાં આવી ગયું હોય તો એને આવડતું જ હશે. સપોઝ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ એવા હશે કે જેને 12th કે 11thમાં સ્ટેટિસ્ટિક્સ નહીં રાખ્યું હોય, તો એમના માટે હું એક વખત અહીંયા એક્સપ્લેન કરીશ કે કોમ્બિનેશન એટલે કે સી એટલે કોમ્બિનેશન, બરાબર, એનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે અને એને કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકાય છે. ઓકે, પણ તમે ખાલી એટલું યાદ રાખો કે અહીંયા કોફિશિયન્ટ છે એ 1 વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે. ફર્સ્ટમાં આવશે NC0. ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ NC0. NC0થી જ સ્ટાર્ટ કરશું. ધેન NC1, ધેન NC2, ધેન NC3, ધેન NC4. એમ 1 વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. ક્યાં સુધી ઇન્ક્રીઝ થશે? તો કે જ્યારે લાસ્ટ વેલ્યુ NCN, ઇટ મીન્સ બંને વેલ્યુ સેમ ન આવી જાય ત્યાં સુધી. આગળ n, સપોઝ આપણી પાસે અત્યારે રેસ ટુ પાવર 5 છે. મેં હમણાં આગળ એક્ઝામ્પલ આપ્યું એમાં n = 5 હતા. તો આનો મતલબ આમ થાય, તમારે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. 5C0, ધેન 5C1, ધેન 5C2, ધેન 5C3, ધેન 5C4, ધેન 5C5, ધેન સ્ટોપ. કારણ કે બંને વેલ્યુ સેમ થઈ ગઈ, 5C5. પછી તમારે આગળ જવાનું રહેશે નહીં, બરાબર. NCN આવે ત્યાં સુધી જવાનું છે. બંને વેલ્યુ સેમ થઈ જાય
ત્યારે તમારે સ્ટોપ થઈ જવાનું રહેશે. એટલા જ સ્ટેપ તમારે ઓપન કરવાના છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ ફોર કોએફિશિયન્ટ. આઈ થિંક માનું છું ત્યાં સુધી બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે ક્યાં સુધી જવાનું છે. હજી એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં, કદાચ ક્લિયર ન થયો હોય તો કન્સેપ્ટ. સપોઝ રેસ ટુ પાવર 6 હોય તો મારી સાથોસાથ ખાલી મેમરાઇઝ કરતા જાઓ કે તમારે ક્યાં સુધી જવાનું થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, રેસ ટુ પાવર 6 હોય તો ફર્સ્ટ ટર્મ શું આવશે? 6C0. મારી સાથોસાથ તમે બોલી શકશો, મનમાં બોલો અથવા તો મોઢેથી પણ બોલી શકો છો. શું આન્સર આવશે ફરીથી આપણે રિપીટ કરીએ અને બધા એકસાથે વિચારતા પણ જાઓ, બોલતા પણ જાઓ કે કેટલા સ્ટેપ્સ જવાના છે. ઓકે, ફરીથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ રેસ ટુ પાવર 6 હોય તો શું આન્સર આવશે? 6C0, દેન 6C1, then 6C2, then 6C3, then 6C4, then 6C5, then 6C6. Now stop. અહીંયા આપણે સ્ટોપ એટલા માટે થયા કારણ કે આગળ અને પાછળની વેલ્યુ કેવી થઈ ગઈ? સેમ, 6C6. એટલે અહીંયા આપણે શું થઈ જવાનું? સ્ટોપ. એનાથી વધારે આન્સર આવશે નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ 6C7. આ ખાસ યાદ રાખજો. 6C7, 5C6, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ક્યારેય પણ એન કરતાં આરની વેલ્યુ, એટલે કે જે પાછળ આપણે શબ્દ લગાડીએ છીએ 0, 1, 2, 3 એ આર છે, તો એન કરતાં ક્યારેય આરની વેલ્યુ છે એ બિગર હોઈ શકે નહીં. બોથ વેલ્યુ સેમ હોઈ શકે પણ નેવર બિગર. એટલે એન કરતાં ક્યારેય આર બિગર હશે નહીં. આર મીન્સ આ 0, 1, 2, 3, 4, 5 આપણે બોલીએ છીએ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર આર. અને આગળ જે વેલ્યુ આપી છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર એન. ઓકે, નાવ ધ થર્ડ વન is the first term is NC0, x raised to n is equal to x raised to n જ આવે. કારણ કે NC0 જે છે બરાબર, એનો આન્સર NC0નો આન્સર ઓલવેઝ 1 આવશે, ફિક્સ છે. પછી અહીંયા એન કોઈ પણ વેલ્યુ હોય, ડઝન્ટ મેટર. એનનો આન્સર કોઈ પણ હોય, હંમેશા એન ગમે તે હોય, C0 આવે. આ યાદ રાખવાનું છે તમારે કે C0 થાય એટલે એનો આન્સર ફિક્સ જ છે, 1 જ આવે. તો આનો મતલબ એવો થયો કે આની વેલ્યુ 1 થઈ ગઈ, તો અહીંયા x રેસ ટુ n જે હોય એ જ સામે આન્સરમાં આવવાનું છે x રેસ ટુ 1. કારણ કે 1ની સાથે કોઈ પણ વેલ્યુને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો, આન્સર સેમ ટુ સેમ જ રહે. ફોર એક્ઝામ્પલ, 5 ઇન્ટુ x રેસ ટુ n હોય તો 5x રેસ ટુ n થાય. પણ 1 ઇન્ટુ x રેસ ટુ n હોય તો આન્સર x રેસ ટુ n જ લખાય, આગળ 1 લખવાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય નહીં. કોએફિશિયન્ટ 1 હોય તો આપણે 1 કોએફિશિયન્ટ આગળ શોન નથી કરતા, દર્શાવતા નથી, બરાબર. પણ જો આગળ 5 હોય તો આપણે લખવું પડે 5x રેસ ટુ n. ક્લિયર? તો યાદ રાખજો કે ફર્સ્ટ ટર્મ તમારી જ્યારે તમે એક્સપાન્શન કરશો, મેં તમને કીધું કે ધારો કે રેસ ટુ 5 પાવર હોય તો ટોટલ 6 ટર્મ આન્સર આવશે. એ 6 ટર્મમાંથી ફર્સ્ટ ટર્મ જે છે આપણી, એનો આન્સર x રેસ ટુ n જે છે એના જેટલું જ આવશે. તો હવે આપણે વિચારીએ કે આ x કોણ છે? તો કે આપણા ક્વેશ્ચનની અંદર ધારો કે આવી રકમ હોય x પ્લસ વાય રેસ ટુ 5, તો આ વેલ્યુને x કહેવાય, આ વેલ્યુને a કહેવાય અને આ વેલ્યુને n કહેવાય. આપણા 3 સિમ્બોલ છે, આપણા માટે 3 સિમ્બોલ છે, બરાબર. 3 સિમ્બોલ કયા કયા છે? તો કે પહેલો સિમ્બોલ છે x, બીજો સિમ્બોલ છે a, ત્રીજો સિમ્બોલ છે n, બરાબર. હું એક એક્ઝામ્પલ બનાવું છું. ધારો કે 2a પ્લસ 3b રેસ ટુ 4. ધારો કે આ ક્વેશ્ચન મેં બનાવ્યો છે, બરાબર. તો આ ક્વેશ્ચનની અંદર તમારા માટે x કોણ થશે? તો કે x થશે 2a. 2a છે એ તમારા માટે એક્સનો આન્સર થશે, એટલે કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a આન્સર આવશે, બરાબર. એ કોણ છે? તો કે જે સેકન્ડ વેલ્યુ હોય એ તમારા માટે બનશે a, એટલે તમારા માટે a બનશે 3b. 3b છે એ તમારા માટે a બનશે. અને n કોણ છે? તો કે n એટલે પાવર. તો અહીંયા પાવર કેટલો છે?
4 તો 4 છે એ તમારા માટે શું બનશે? પાવર. જસ્ટ તમારે 3 સિમ્બોલ ઓળખવાના છે. ફર્સ્ટ વેલ્યુ છે એ તમારા માટે બનશે એક્સ, સેકન્ડ વેલ્યુ છે એ તમારા માટે બનશે એ, અને જે પાવર છે એ તમારા માટે બનશે એન. આ 3 વેલ્યુ તમારે ડિસાઈડ કરી લેવાની, પહેલાં લખી પણ લેવાની, અને પછી જ આપણે એક્સપાન્શન સ્ટાર્ટ કરશું. એટલે કે એક્સપાન્શન કરવા માટે તમારા 3 વેલ્યુ પહેલાં ઓળખતા આવડવી જોઈએ. હું માનું છું ત્યાં સુધી લગભગ બધાને મગજમાં ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે એ કોણ કહેવાય, એક્સ કોણ કહેવાય અને એન કોણ કહેવાય. ઓકે, ક્લિયર? નાવ તો તમારો કન્સેપ્ટ હતો કે ફર્સ્ટ ટર્મ છે એ તમારી આ આવશે NC0 x⁻n. એનો આન્સર x⁻n જેટલો જ આવે, બિકોઝ NC0નો આન્સર હંમેશા કેટલો થાય છે? 1. એ આપણે જે આગળ શીખશું કે NC0નો આન્સર 1 શું કામ થાય છે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, ધ લાસ્ટ ટર્મ ઇઝ NCN a⁻n ઇઝ ઇક્વલ ટુ a⁻n જ આવશે. આમાં પણ આપણો પોઈન્ટ આવશે ફરી પાછો કે NCN જે છે એનો આન્સર પણ હંમેશા 1 જ થાય. એ ફિક્સ જ છે કે NCNનો આન્સર 1 થાય છે. ઇટ ઇઝ અ ફિક્સ. NCN હંમેશા કેટલા થાય? 1 જ થાય. શું કામ 1 થાય એ આપણે ફોર્મ્યુલા જ્યારે આપણે શીખશું, કોમ્બિનેશનનું ફોર્મ્યુલા હું તમને શીખડાવીશ, ત્યાં તમારો એ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે કે NCNનો આન્સર 1 શું કામ આવે. NCN એટલે મેં તમને હમણાં થોડીક વાર પહેલાં કીધું હતું કે 5C5. તમે 5C5નો આન્સર સોલ્વ કરો તો આન્સર 1 આવશે. 5C5 1 થાય તો 6C6 કેટલા થશે? 1. એ પણ 1 જ થાય. 7C7 પણ કેટલા થાય? 1. 4C4 પણ કેટલા થાય? 1. ઇટ મીન્સ જ્યારે આગળની વેલ્યુ અને પાછળની વેલ્યુ સીની અંદર સેમ હોય, એટલે કે એન અને આર, આગળની વેલ્યુ હોય એને એન કહેવાય, પાછળની વેલ્યુ હોય એને આર કહેવાય. તો એન અને આર જ્યારે સેમ હોય, સિમિલર હોય, ત્યારે ઓલવેઝ એનો આન્સર કેટલો આવશે? 1. એ 1 આન્સર ફિક્સ જ છે, તમારે યાદ રાખવાનું છે. અધરવાઇઝ તમે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરશો તો ત્યાંથી પણ તમને આન્સર 1 મળશે. અધરવાઇઝ તમે પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ એપ્લાય કરશો, આગળ હું શીખડાવીશ તમને કે પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ એટલે શું અને કેવી રીતે પ્રિપેર થાય. તો એના ઉપરથી પણ જો તમે આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો તમારો આન્સર 1 આવશે. ઇટ મીન્સ જસ્ટ રિમેમ્બર કે લાસ્ટ ટર્મ આવી આવશે તો એનો આન્સર ખાલી આટલો જ આવશે a⁻n. બિકોઝ NCNનો આન્સર 1 થાય છે. 1 ઇન્ટુ એ ઉપર જે પણ પાવર હોય, ધારો કે a⁻4 પાવર છે તો ફાઇનલ આન્સર a⁻4 જ આવે. 1 ઇન્ટુ a⁻4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a⁻4 જ થવાના છે. બિકોઝ કોઈ પણ વેલ્યુને 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો તો પછી 1 લખવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. Okay, I think this step is clear. After that, next characteristics, the power of x in various terms are decreased by 1. આનો મતલબ ધારો કે બ્રેકેટ ઉપર 5 પાવર હોય તો તમારા આન્સરના 6 સ્ટેપ્સ આવશે, એટલે કે 6 ટર્મ્સ આન્સરમાં આવશે. બ્રેકેટ ઉપર 5 પાવર હોય તો આન્સરમાં 6 ટર્મ્સ આવશે. કારણ કે આપણે પહેલાં જ સ્ટેપમાં શીખ્યા કે ⁻5 પાવર હોય તો +1 આન્સર આવે છે. તો ધીમે ધીમે તમે જોશો ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટેપની અંદર તો એક્સનો પાવર છે એ ડિક્રીઝ થતો જશે. બરાબર? એક્સનો પાવર શું થતો જશે? ડિક્રીઝ. કેટલો ડિક્રીઝ થશે? તો કે બાય 1 તમારે ડિક્રીઝ કરવાનો છે. બરાબર? ફોર એક્ઝામ્પલ, પહેલી વખત જ્યારે પણ તમે લખો ત્યારે એક્સ ઉપર ફૂલ પાવર, એટલે કે ક્વેશ્ચનમાં જે પાવર હોય, ⁻² જે બ્રેકેટ ઉપર લખેલું હોય એ તમારે ફૂલ પાવર એપ્લાય કરવાનો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બ્રેકેટમાં x+y છે અને ⁻5 પાવર છે તો પહેલી વખત આપણે x⁻5 મૂકશું, એટલે કે x⁻5 પાવર આવશે.
ધેન આફ્ટર એના પછીની જે વેરિયસ ટર્મ્સ આવે 1 બાય 1 નેક્સ્ટ ટર્મ્સ આવતી જાય એમાં તમારે એક્સનો પાવર શું કરવાનો છે? ડિક્રીઝ કરવાનો છે. પાછો કેટલો ડિક્રીઝ કરવાનો છે? તો કે બાય 1, એટલે કે 1 ડિક્રીઝ કરવાનો છે. ઇટ મીન્સ પહેલાંમાં 5 પાવર મૂકવાનો, તો બીજામાં કેટલો પાવર મૂકવાનો થાય? 4. એના પછીનામાં કેટલો પાવર મૂકવાનો થાય? 3. એના પછીનામાં 2. ધેન એના પછીનામાં 2 પછી 1, 1 પછી 0, 0 પછી માઇનસમાં પાવર મૂકશું નહીં. ઇટ મીન્સ આપણે 0 પાવર સુધી જશું. એક વખત 0 પાવર આવી જાય એમ આઈ થિંક તમારું અહીંયા સ્ટેપ પણ પૂરું થઈ જશે. એટલે એના પછીનું સ્ટેપ તમારે હશે જ નહીં, એટલે આગળ વધવાની વાત આવશે નહીં. પણ યાદ રાખજો કયા પાવર સુધી, કયા સ્ટેપ સુધી જવાનું છે? તો કે 0 સુધી જવાનું છે. 0થી પછી આગળ જવાનો પ્રશ્ન આવશે નહીં. તો આટલું જ ખાલી માઇન્ડમાં રાખો કે ધ પાવર ઓફ એક્સ ઇન વેરિયસ ટર્મ્સ આર ડિક્રીઝ બાય 1, એટલે કે પહેલાંમાં ફૂલ પાવર મૂકવાનો છે, ધેન 1 પાવર ડિક્રીઝ કરતો જવાનો છે. આ જેટલા પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ આપણે જ્યારે પહેલો સમ સોલ્વ કરશું એમાં બધા પાછા રિપીટ કરશું, એટલે તમારો કન્સેપ્ટ એકદમ પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ જશે. અધરવાઇઝ તમે આ વિડીયો છે એ સેકન્ડ ટાઈમ પણ વોચ કરી શકશો, જોઈ શકશો, અને 1-2 વખત જોવા પછી તમારા ડાઉટ્સ હશે એ ક્લિયર કરી શકો છો. ઓકે, આફ્ટર ધેટ the power of in various terms are increases by 1. અહીંયા વાત આવી પાવર ઓફ એ. પહેલાં વાત આવી હતી એક્સનો પાવર. એક્સનો જે પાવર છે બરાબર એ ડિક્રીઝ કરવાનો છે. આગળના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં આપણે શીખા અને આપણે વાત થઈ આગળ 3 જ પોઈન્ટ આપણે ઓળખવાના છે, એક્સ, એ અને એન. તો એક્સની ઉપર પહેલાં ફૂલ પાવર મૂકવાનો છે, એટલે કે ક્વેશ્ચનમાં હોય એટલો પાવર મૂકવાનો છે. ધેન આફ્ટર 1 ડિક્રીઝ કરવાનો છે. જ્યારે એની અંદર ધ પાવર ઓફ એ, જ્યારે એની અંદર વેરિયસ ટર્મ્સની અંદર પાવર ઇન્ક્રીઝ કરવાનો છે. પાછો ઇન્ક્રીઝ કેટલો કરવાનો છે? બાય 1. ઇટ મીન્સ તમારે એનો પાવર 1 બાય 1 ઇન્ક્રીઝ કરતું જવાનું છે. બરાબર, 1 બાય 1 ઇન્ક્રીઝ કરતું જવાનું છે. તો ઇન્ક્રીઝ કેવી રીતે કરશો? તો કે સૌથી પહેલી જે ટર્મ હોય એમાં આપણે એ ઉપર 0 પાવર લખશું. એ એટલે જે બ્રેકેટ હોય એમાંનું સેકન્ડ સ્ટેપ. મેં તમને હમણાં આગળ જ એક્સપ્લેન કર્યું, બરાબર. એક્સ એટલે બ્રેકેટનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ અને એ એટલે સેકન્ડ સ્ટેપ. તો જે સેકન્ડ જે સ્ટેપ છે એનો પાવર તમારે સૌથી પહેલાં 0 મૂકવાનો છે. પહેલી વખત તમે એની અંદર 0 પાવર મૂકશો, બરાબર. 0 પાવર મૂક્યા પછી તમારે નેક્સ્ટ ટર્મની અંદર પાવર શું કરવાનો છે? તો કે પાવર એની અંદર તમારે ઇન્ક્રીઝ કરતો જવાનો છે. નેક્સ્ટ ટર્મમાં 1 પાવર ઇન્ક્રીઝ કરતો જવાનો છે. જો હું એક સ્ટેપ બોલું છું, ધ્યાનથી સાંભળી લ્યો. ધારો કે પહેલાંમાં મૂક્યું આપણે a⁻0. આપણે એ છે ઉધારી લઈએ છીએ સેકન્ડ ટર્મ. તો પહેલાંમાં મૂક્યું a⁻0, પછીની ટર્મમાં મૂકવાનું a⁻1 પાવર, ધેન આફ્ટર a⁻2 પાવર, ધેન a⁻3 પાવર, ધેન a⁻4 પાવર, ધેન a⁻5 પાવર. ધારો કે બ્રેકેટ ઉપર 5 હોય તો તમારે a⁻5 પાવર સુધીનું સ્ટેપ લેવાનું થશે. પછી અહીંયા તમારે અટકી જવાનું હશે. a⁻5 એ તમારું લાસ્ટ સ્ટેપ હશે. અને અમે તો સ્ટેપ તમારું અહીંયા પૂરું થઈ જ જશે, આપોઆપ તમને ખ્યાલ આવી જશે. કારણ કે આપણે ખબર જ છે કે એન સુધી જ આપણે જવાનું છે. એનથી વધારે આગળ એક સ્ટેપ પણ આપણે જઈ શકશું નહીં. ઓકે, તો એનો પાવર તમારે ઇન્ક્રીઝ કરતો જવાનો છે. પણ ક્યાં સુધી? તો કે જે બ્રેકેટ ઉપર પાવર છે ત્યાં સુધી તમારે ઇન્ક્રીઝ કરવાનો છે. ત્યાં પછી તમારે અટકી જવાનું રહેશે. ધારો કે બ્રેકેટ ઉપર 6 હોય, બરાબર. મારી સાથોસાથ તમે વિચારતા જાઓ અને આન્સર બોલતા જાજો. ધારો કે બ્રેકેટ ઉપર 6 હોય તો તમે શું કરશો? તો કે બ્રેકેટ ઉપર 6 હશે તો આપણે એવું કરશું, ધારો કે સેકન્ડ ટર્મ આપણા માટે અત્યારે એ જ છે, આપણે એ જ રાખીને ચાલીએ છીએ અને બ્રેકેટ ઉપર 6 પાવર છે. તો આપણે સ્ટેપ કેમ લેશું? તો કે આપણે સ્ટેપ લેશું પહેલાંમાં a⁻0 પાવર, બીજા સ્ટેપમાં a⁻1 પાવર, ધેન a⁻2, ધેન a⁻3, ધેન a⁻4, ધેન a⁻5, ધેન a⁻6, ધેન a⁻7 જાશું? નો.
a⁻6 છે આપણે શું થઈ જશું સ્ટોપ, કારણ કે બ્રેકેટ ઉપર કેટલો પાવર છે 6 પાવર છે, બ્રેકેટ ઉપર 6 પાવર હોય તો આપણે (6) સુધી જ જવાનું છે, (7) જવાનું થશે નહીં. ઓકે, ક્લિયર? તો આ વસ્તુ ખાસ માઇન્ડમાં રાખો કે તમારે 6 સુધી જ જવાનું છે. ઓકે, ક્લિયર? નાવ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. Next point is, in each term of the expansion, the total of the powers of x and a is n. આનો મતલબ એવો થાય કે તમે કોઈ પણ સ્ટેપ લઈ લ્યો, ધારો કે (5) પાવર છે તો તમારો આન્સરમાં 6 સ્ટેપ હશે. (5) પાવર છે એટલે આન્સરમાં કેટલા સ્ટેપ્સ આવશે? 6 સ્ટેપ આવશે. તો 6 સ્ટેપમાં તમે ગમે ત્યાં જઈ એક્સ અને એના પાવરનો ટોટલ કરશો. એક્સ અને એ તમારી 2 ટર્મ છે, બરાબર? પહેલી ટર્મને આપણે એક્સ કહી છીએ, સેકન્ડ જે છે એને આપણે એ કહી છીએ. તો એક્સ અને એ બંનેના પાવરનો જો તમે ટોટલ કરશો, બંનેના પાવરનો તમે સરવાળો કરશો તો એનો આન્સર એન જેટલો જ આવવો જોઈએ, અને આવતો જ હશે. જો તમે સ્ટેપ સાચું મૂક્યું હશે તો એનો આન્સર એન જેટલો 100% આવતો જ હશે, બરાબર? તો આપણે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ કરશું, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન હું તમને સોલ્વ કરાવીશ ત્યારે એની અંદર હું બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પાછા રિપીટ પણ કરીશ. કારણ કે એટલા માટે રિપીટ કરવા પડે કે જેથી કરીને તમે આ બધા સ્ટેપ્સને લાઈવ સમની અંદર જોઈ શકશો કે એક્સ અને એના પાવરનો ટોટલ કર્યો એ હંમેશા એન જેટલો આવશે. હું તમને પહેલું સ્ટેપ ખાલી કહી દઉં, કદાચ માઇન્ડમાં જો તમને પહેલું સ્ટેપ આવી જાય તો આપણે એવું કીધું હતું કે પહેલાં સ્ટેપમાં એક્સ ઉપર જે ફૂલ પાવર હોય એ લખવાનો છે, એટલે કે બ્રેકેટ ઉપરનો પાવર લખવાનો છે, અને એ ઉપર પહેલી વખત 0 પાવર લખવાનો છે. તો પહેલાં સ્ટેપમાં શું થયું, એક્સ ઉપર ધારો કે ફોર એક્ઝામ્પલ બ્રેકેટ ઉપર 5 પાવર છે તો પહેલાં સ્ટેપમાં એક્સ ઉપર 5 પાવર આવશે અને એ ઉપર 0 આવશે. હવે બેનો ટોટલ કરો, 5 + 0 એટલે 5 થયા, અને આપણા ક્વેશ્ચનની અંદર પણ બ્રેકેટ ઉપર કેટલો પાવર હશે? 5. આનો મતલબ કોઈ પણ સ્ટેપમાં જઈ એક્સ અને એના પાવરનો જો તમે ટોટલ કરશો તો એ ટોટલ હંમેશા એન જેટલો જ આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ. ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ ટર્મ્સ આર 1. આ મેં તમને હમણાં થોડીક વાર પહેલાં આગળ સમજાવ્યું હતું. એ જ પોઈન્ટ છે કે કોએફિશિયન્ટ જે છે ફર્સ્ટ ટર્મ અને લાસ્ટ ટર્મ છે એનો કોએફિશિયન્ટ હંમેશા કેટલો હશે? સેમ જ રહેશે, બરાબર છે? સેમ શું કામ એને હશે? તો કે 1 જેટલો હશે. એનું રીઝન એક જ છે કે 5C0 જો તમે ફાઇન્ડ કરો કે છેલ્લું સ્ટેપ છે એ 5C5 હશે તો બંનેનો આન્સર હંમેશા સેમ આવશે. એટલે કે 5C0 એનો આન્સર પણ તમને 1 મળશે, અને 5C5 તમે કરશો તો એનો આન્સર પણ તમને 1 જેટલો જ મળશે. એટલે કે 5C0 અને 5C5 આ બંને આન્સર જો તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો તમારો આન્સર છે એ સેમ આવશે. ઓકે, એટલે એવું કહેવા માંગે છે કે ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ ટર્મ્સ જે છે એનો કોએફિશિયન્ટ હંમેશા આપણે આગળ જોયા હતા. કોએફિશિયન્ટ સેકન્ડ મેં તમને એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કીધું કે કોએફિશિયન્ટ કયા આવશે? તો કે NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 એ તમારા કોએફિશિયન્ટ છે. આ કોએફિશિયન્ટ તમારા જે છે એમાંનું પહેલું અને છેલ્લું ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ છે એનો આન્સર હંમેશા 1 જેટલો જ તમને મળશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ the coefficient of terms are equal distance from the middle term are same. આનો મતલબ કે જે મિડલ ટર્મ છે, બરાબર, મિડલ ટર્મથી તમે બંને સાઈડ, બોથ સાઈડ, લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ, મિડલ ટર્મથી જો તમે બંને સાઈડ જશો તો કોએફિશિયન્ટ જે કાંઈ પણ છે એ મિડલ ટર્મ્સથી તમને કેવા દેખાશે? સેમ જ દેખાશે.
આનો મતલબ એવો થયો કે મિડલ ટર્મથી તમારા કોફિશિયન્ટ હંમેશા સેમ હશે. ધારો કે મિડલની અંદર કોફિશિયન્ટ છે 20, પછી તમે એની લેફ્ટ સાઈડ એક સ્ટેપ જાઓ તો એનો કોફિશિયન્ટ 10 હોય, તો રાઈટ સાઈડ પણ એક સ્ટેપનો કોફિશિયન્ટ 10 જ હશે. તમે લેફ્ટ સાઈડ ધારો કે બીજું સ્ટેપ જાઓ અને કોફિશિયન્ટ 5 હોય, તો તમે રાઈટ સાઈડ પણ બીજું સ્ટેપ જાઓ તો એનો કોફિશિયન્ટ કેટલો જોવા મળશે? 5. એટલે કે મિડલ ટર્મથી બંને બાજુ લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ સાઈડ કોફિશિયન્ટ કેવા હશે? સેમ જોવા મળશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ આ તમારા ટોટલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ થયા જે બાયનોમિયલના છે. તમે એક વખત આ વિડીયોમાંથી જોઈને તમારી નોટબુકની અંદર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ લખી પણ લેજો, બિકોઝ આ ક્વેશ્ચન થિયરીમાં પણ પૂછાય છે. બરાબર, તો પહેલાં તમારે એનું મિનિંગ લખવાનું થશે અને મિનિંગ લખ્યા પછી તમારે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ લખવાના છે, જે મેં તમને અહીંયા 9 જેટલા એક્સપ્લેન કર્યા. એ 9 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ તમે એક વખત પરફેક્ટ લર્ન કરી લેજો અને આ ક્વેશ્ચન થિયરીનો એક્ઝામમાં પૂછાવાના ચાન્સ છે જ. એટલે તમે લોકો ક્વેશ્ચનને પરફેક્ટ લર્ન પણ કરી લેજો. આ ચેપ્ટરમાંથી એક જ થિયરી ક્વેશ્ચન છે, ઓનલી ફોર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, અને આ આપણે પરફેક્ટ લર્ન કરી લઈએ તો જો આ ચેપ્ટરમાંથી થિયરી પૂછે તો એ એક જ ક્વેશ્ચન છે એ પૂછવાનો ચાન્સ છે. એટલે પરફેક્ટલી ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ આ ક્વેશ્ચન્સ રિમેમ્બર કરી તમે તમારી નોટબુકની અંદર એક વખત પરફેક્ટ લખી નાખજો અને પાકો કરી અને લર્ન કરી અને એક વખત પાછો ઓરલી પણ જો તમે લખી લેશો તો એક્ઝામની અંદર થિયરી ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય ત્યારે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. ઓકે, નાવ ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ પાસ્કલ્સ ટ્રાયેંગલ. આપણો જે મેઇન પોઈન્ટ છે કે પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ છે, એ પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ છે એ કેવી રીતે બને. બરાબર, તો હું અહીંયા તમને પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ છે એકવાર આખું બનાવીને એક્સપ્લેન કરું છું, બનાવી આપું છું. બરાબર છે, કેવી રીતે તમારે પ્રિપેર કરવાનું છે એ જરાક જોઈ લ્યો. કદાચ એવું બને કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ પ્રિપેર કરતાં આવડતું પણ હશે, તો વેરી ગુડ. જો આવડે જ છે તમને તો પણ તમે એક વખત ખાલી પ્રેક્ટિસ કરી લેજો કે તમને પરફેક્ટ આવડે જ છે કે શું. બરાબર છે, તો પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ કેવી રીતે બને એનો એક આપણે ડેમો જોઈએ. પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો તમારે અહીંયા લખવાનું થશે 0, then 1, then 2, then 3 અને 4. હું અત્યારે 4 સુધીનું પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ બનાવું છું. બરાબર, ધારો કે તમે આગળ વધારે પણ બનાવી શકો છો, પછી હું તમને 7 સુધીનું બનાવવા માટે કહીશ ત્યારે તમારે 7 સુધીનું બનાવવાનું છે. પણ અત્યારે હું તમને માત્ર 4 સુધીનું પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ શીખવાડું છું. તમે બરાબર પરફેક્ટ એને જોઈ લ્યો. બરાબર છે, પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ 4 સ્ટેપ સુધીનું. ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ 0. તમારે એક સાઈડ લખી લેવાનું છે 0, 1, 2, 3, 4. ધારો કે તમારે 5 સુધી બનાવવું છે તો નીચે લખી લેવાનું 5, પછી 6 સુધી બનાવવું હોય તો 6, 7, 8, 9, 10 તમે બનાવી શકો. પણ મેક્સિમમ આપણા ચેપ્ટરની અંદર મે બી 7 સુધીનું જ તમારે આવતું હોય એવા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. મે બી 7થી વધારે પાવર આપણને આપતા નથી. 7 એ રેર કેસમાં આપશે, 6 સુધી જ આવે છે, પણ છતાં આપણે 7 સુધીનું બનાવી લેશું જેથી કરીને આપણને પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. અનધર થિંગ કીપ ઇન માઇન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ કે એક્ઝામની અંદર તમને આન્સર શીટ આપે સૌથી પહેલાં, બરાબર છે, તે પછી ક્વેશ્ચન પેપર આપે, એની વચ્ચે તમારી પાસે સમય રહેશે, 5 થી 10 મિનિટનો સમય રહેતો હોય છે. તો આપણે લાસ્ટ પેજ ઉપર મેથ્સની અંદર આપણે લાસ્ટ પેજ રફ પેજ બનાવી શકીએ છીએ. તો લાસ્ટ પેજ ઉપર ટાઇટલ આપી દેવાનું રફ પેજ, અને અહીંયા પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ આપણે 7નો બનાવી જ નાખવાનો. બરાબર, આપણે સમયનો સદુપયોગ કરવાના છીએ. આપણું પેપર સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલાં જ આપણી પાસે પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ રેડી હશે અને એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન બાયનોમિયલનો 100% આવવાનો જ છે, તો પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ આપણે કામમાં આવવાનું જ છે. બરાબર છે, તો ત્યારે આપણે પાછું બનાવવું ન પડે અને આપણે ઇઝીલી ઝડપથી સમને સોલ્વ કરી શકીએ, પાસ્કલ ટ્રાયેંગલનો ડાયરેક્ટ યુઝ કરી શકીએ. તો આ ખાસ યાદ રાખજો કે એક્ઝામની અંદર તમારી પાસે 5 થી 10 મિનિટનો સમય મળે. પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ બનાવતા ઓનલી ફોર 2 to 3 મિનિટ્સ થશે તમને. બરાબર છે, તો એ સમયનો સદુપયોગ આપણે કરી લેશું.
બરાબર. કેવી રીતે બનાવવાનું એક વખત બરાબર ધ્યાનથી જોઈ લ્યો. તો કે પહેલાં 0 થી 1 2 3 4 સુધીનું બનાવું છું એટલે મેં લખી નાખ્યું. બરાબર. એક્ઝેક્ટ મિડલમાં 0ની સામે 1 લખવાનું. 0ની સામે એક્ઝેક્ટ તમારે મિડલમાં 1 લખવાનો થશે. બરાબર. એટલે 1 તમે લખી નાખજો. આટલું ક્લિયર છે. બરાબર. 1 લખાઈ ગયા પછી તમારે અહીંયા પિરામિડ પ્રકારનું સ્ટેપ આવશે. એટલે કે પિરામિડની જેમ તમારે લખતું જવાનું છે. બરાબર છે. તો પિરામિડ બનશે તમારો. તો 1 લખાઈ ગયા પછી 1ની સામે જે બીજા 1 લખવાના છે એ પિરામિડની જેમ આવશે, પણ આ રીતે લખવાનું થશે. એક 1 અહીંયા લખશું, બીજો 1 આપણે અહીંયા લખશું. બરાબર છે. આ પ્રમાણે તમારે 1 લખવાનો થશે. ક્લિયર. સ્પ્રેડ થતું જશે. એક્ઝેક્ટ એની નીચે નથી લખવાનું, થોડુંક સાઈડમાં આપણે એને સ્ટ્રેચ કરશું. હવે 2ની સામે જ્યારે લખીએ ત્યારે આ પ્રમાણે અહીંયા 1 આવશે. પછી આ બે 1ની વચ્ચેની જે સ્પેસ છે એમાં ટોટલ આવશે, એટલે કે 2 થશે. 1 અને 1 એટલે 2, અને એક 1 આપણે પાછો સાઈડમાં ખેંચી લેશું. એટલે કે 1ને સ્પ્રેડ કરવાનું છે અને વચ્ચે સ્પેસ મળે એમાં ટોટલ કરવાનું છે. વચ્ચે એટલે અહીંયા સ્પેસ છે, આ 1 અને 1ની વચ્ચેની સ્પેસ છે, તો એમાં એની વચ્ચેનો ટોટલ લખ્યો, કેટલો લખ્યો? 2. બરાબર છે. તો એ સ્ટેપ આ રીતે લખાશે. હવેનું સ્ટેપ જોજો. તો કે 1ને સ્ટ્રેચ કરીએ એટલે 1 અહીંયા આવી જશે પિરામિડની જેમ. આ બેયની વચ્ચેની સ્પેસમાં આપણે એનો ટોટલ મૂકશું એટલે ટોટલ કેટલો થશે? 3. 3 મેં ક્યાં લખ્યા? તો કે બેયની વચ્ચે. ક્લિયર. આ બેયની વચ્ચેનો ટોટલ લખશું 3. કોની વચ્ચે? આ બેયની વચ્ચે. એનો ટોટલ લખશું 3. એટલે અહીંયા 3 લખી નાખ્યા, કારણ કે 2 + 1 3. અને 1ને તમારે સ્ટ્રેચ કરીને છેલ્લે પાછો 1ને ખેંચી લેવાનો છે. બરાબર. એનો મતલબ પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ પ્રિપેર થતું જાય એ મુજબ પિરામિડ શેપ બનવો જોઈએ. હવે 4 સ્ટેપ ધ્યાનથી જુઓ. અહીંયા 1ને હું સ્ટ્રેચ કરીશ, પછી 1 + 3 એટલે અહીંયા કેટલા આવશે? 4. આ બેનો ટોટલ 1 + 3 એટલે 4. પછી આ બેનો ટોટલ 3 + 3 એટલે ટોટલ કેટલો આવશે? 6. પછી આ બેનો ટોટલ 3 + 1નો ટોટલ એટલે 4. અને પછી 1ને પાછા હું શું કરી નાખીશ? સ્ટ્રેચ કરી નાખીશ, એટલે 1 મને મળી જશે. બરાબર છે. આ પ્રમાણે તમારે લખતું જવાનું છે. બીજી એક વાત યાદ રાખો, તમારો શેપ છે એ આ રીતે બનશે. તમે ધ્યાનથી જોશો તો પિરામિડ પ્રકારનો શેપ બનવો જોઈએ. જો ત્રિકોણ, ટ્રાયેંગલ એટલે કે પિરામિડ ટાઈપનો શેપ બને છે. આ તો અત્યારે મેં રફ બનાવ્યું છે એટલે 1 સેજ આઘા પાછા હોઈ શકે, પણ તમે સ્કેલનો યુઝ કરો તો પરફેક્ટ પિરામિડ તમારે બની જશે. હવે તમને સમજાઈ ગયું છે. આ રીતે 5માં આગળ વધો તો તમારે 5માં આગળ વધવું હોય તો એમાં સ્ટેપ તમને ખ્યાલ છે કેવી રીતે આવે? તો કે અહીંયા 1 આવે, અહીંયા 5 આવે, અહીંયા 10 આવશે, અહીંયા 10 આવશે, અહીંયા 5 આવશે, અહીંયા 1 આવશે. આ પ્રમાણે તમે આગળ વધી શકો છો. બરાબર. તો આઈ થિંક હું માનું છું ત્યાં સુધી તમે આ રીતે 7 સુધીનું ઇઝીલી પ્રિપેર કરી શકો. ઓકે. ઇટ ઇઝ કોલ ફોર પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ. પાસ્કલ નામના મેથેમેટિશિયને તમને એક આ ટેબલ બનાવીને આપ્યું છે. આ એની મેથડ છે, એટલે એનું નામ આપી દીધું પાસ્કલ્સ ટ્રાયેંગલ. કારણ કે શેપ ટ્રાયેંગલ જેવો બને છે, પિરામિડ જેવો બને છે, એટલે ટ્રાયેંગલ નામ આપ્યું. અને આપ્યું છે પાસ્કલ નામના મેથેમેટિશિયને, એટલે એના ઉપરથી એને નામ આપી દીધું પાસ્કલ્સ ટ્રાયેંગલ. બરાબર. હવે આપણે વેલ્યુ જોઈ. ધારો કે તમે 4ની વાત કરો અને એના કોએફિશિયન્ટ ફાઇન્ડ કરો, તો તમને ખ્યાલ જ છે કે 4ના કોએફિશિયન્ટ આવી રીતે આવે છે. 4C0 યાદ કરો, મેં તમને સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક સમજાવ્યું હતું કે આટલા આવશે. 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. છેલ્લે અટકી જવાનું 4C4 એ પૂરું. તો પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ ઉપરથી આપણે ઇઝીલી વેલ્યુ ડિસાઇડ કરી શકીએ. બરાબર. કે 4C0 કોણ છે, 4C1 કોણ છે, વગેરે એ ઇઝીલી તમે ડિસાઇડ કરી શકશો. તો જો યાદ રાખો, આ વેલ્યુ હંમેશા 4C0 કહેવાય. 4C0 એટલે 1, 4C1 એટલે 4, 4C2 એટલે 6, 4C3 એટલે 4 અને 4C4 એટલે 1. તો આ પ્રમાણે વેલ્યુ થશે. ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ 0.
તમારે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવાનું છે? 0થી. તો પહેલી વેલ્યુ કઈ આવશે? 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 ને 4C4. ધારો કે હું તમને પૂછું કે 3C0, તો 3C0નો આન્સર કેટલો આવશે? 1. 3C1 એટલે 3, 3C2 એટલે 3 અને 3C3 એટલે 1. આ રીતે તમે એને ઓળખી શકો. ઓકે, તો આઈ થિંક હું માનું છું ત્યાં સુધી બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. તમે આનો સ્ક્રીન શેર પણ લેવો હોય તો લઈ લ્યો, જેથી કરીને તમને પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ 1 to 4નું રેડીમેડ મળી જાય અને એના ઉપરથી તમે આગળનું બનાવી શકશો. ઓકે, ક્લિયર? તો આજે આપણે અહીંયા સુધી જ વર્ક કરવાનું છે. હું અટકું છું. તમને પાસ્કલ ટ્રાયેંગલના 2-4 ક્વેશ્ચન્સ આપી દઉં છું, જે તમે પ્રિપેર કરજો. તમે પહેલી વખત 5 સુધીનું પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ પ્રિપેર કરો, બરાબર? પછી એકવાર 7 સુધીનું ટ્રાય કરો. આ 2 વખત તમે પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ અલગ અલગ વખત પ્રિપેર કરો અને તમને 7 સુધીનું પાસ્કલ ટ્રાયેંગલ બનાવતા આવડી જાય તો 100% એક્ઝામમાં પણ તમે બનાવી શકશો. તમારી નોટબુકમાં અત્યારે પાછળના પેજ ઉપર પણ બનાવી લ્યો. એટલે જેટલા પણ હું તમને બાયનોમિયલના સમ આપું એ તમે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. બરાબર? હું તમને 1-2 સમ શીખડાવીશ, બાકીના હું તમને સમ નંબર બુકમાંથી આપી દઈશ. તમારે બુકમાંથી એ સમ જોઈ અને કેલ્ક્યુલેટ કરવાના રહેશે. બરાબર છે? હું સમ આપીશ બુકમાંથી. બુક તમારે કોલેજની લાઇબ્રેરીમાંથી તમને જ્યારે સૂચના આપે ત્યારે તમારે મેળવી લેવાની રહેશે. ઓકે, ક્લિયર? તો તમે ઇઝીલી સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. આજે અહીંયા સુધી જ આપણે અટકશું. ખાલી મેં તમને આજે થિયરી કન્સેપ્ટ સમજાવ્યો છે, એ તમારી બુકમાં એક વખત લખી લેજો. અને જે તમને મેં પાસ્કલ ટ્રાયેંગલનું વર્ક આપ્યું છે એ પાસ્કલ ટ્રાયેંગલનું વર્ક તમે કરી લેજો. ઓકે, નેક્સ્ટ વીકમાં મારો લેક્ચર આવશે, ત્યારે હું પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરાવીશ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.